Thank you, Adi. We are always there with you and wishing you all success with Sarainodu. Okay, Sarainodu title song. Chudamu. Yeah, rangu rangu sakilakki, ingu ranga vachinadu pillagaadu. Yeah, tringu tringu bellu kotti, mundu side ekkamantu belchinadu. నువ్వు మంచి పిల్లగాడు కానీ నీ లోపలోటు కంది రోడ్డు ఎత్తు బల్లం వస్తే నన్ను సిట్టు సిద్దు చేయకుండా ఊరుకోడ్డు సూది గుచ్చినోడే మళ్ళ నీకు దూది మన్ను రాస్తాడు ఒక్కసారి వచ్చి చూడు. డూడు అడుడు అరాడుడు నువ్వే 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 నాకు సరైనడు Yeah, rangu rangu sakilakki, ingu ranga vachinadu pillagaadu. Yeah, tringu tringu bellu kotti, mundu side ekkamantu belchinadu. నువ్వు మంచి పిల్లగాడు కానీ నీ లోపలోటు కంది రోడ్డు ఎత్తు బల్లం వస్తే నన్ను సిట్టు సిద్దు చేయకుండా ఊరుకోడ్డు సూది గుచ్చినోడే మళ్ళ నీకు దూది మన్ను రాస్తాడు ఒక్కసారి వచ్చి చూడు. డూడు అడుడు అరాడుడు నువ్వే 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 నాకు సరైనడు హే ఈ రంగురంగుల సాంగ్ విన్న తర్వాత మనకు కూడా ఎందుకో క్లాస్ లాగా కాకుండా కాస్త మాస్ లాగా ఉండాలనిపిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుంది? ఊర్రా మాస్. ఈ మాస్ సాంగ్ పాడడానికి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం ఆన్ స్టేజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ బాలీవుడ్ సింగర్. ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన పాట పాడాడు. మీరందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కదా? థ్యాంక్ యూ. బ్రిజేష్ అండ్ సోను. సోను సూపర్ సినిమాలోని అక్కడ్ బక్కడ్ బంబేవో పాట పాడారు. అండ్ బ్రిజేష్ తను వెడ్స్ మను రిటర్న్స్ సినిమాలోని ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ పాడారు. ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ సింగర్స్ బ్రిజేష్ అండ్ సోను. నాకు కనిపించట్లేదా? వాళ్ళు ఇంకా రాలేదా? వస్తున్నారు. Hi Vizag, this is Sonu Kakkar and I'm gonna sing a very beautiful song which I've sung for Thamanji, a brilliant music composer. This song is the title song which both of us have sung. So I hope you enjoy this song. There we go. चिरंजीवी सर अनबिलीवेबल आपसे मुलाकात मतलब बहुत महंगा है मेरे लिए. Absolutely sir, yes. Chiranjeevi sir is here. आई एम लिटरली देसी विलेज बॉय सो थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है हिंदी ज़्यादा आती है सो आई एम सो सॉरी थोड़ा समझना आप. आपकी मूवी आज का गुंडा राज मैं साइकिल के डंडे पे बैठ के गांव से गया था देखने के लिए. सो आई एम वेरी लकी कि आप आए हो और मैं आपको आमने सामने देख रहा हूँ. बहुत ही पुरुषार्थ है आप में, मर्दों की तरह दिखते हो. आपने मेरे शब्द कहे हैं. एक्चुअली आई रिस्पेक्ट हिम और इतने महान वो एक्टर हैं. हम सभी आई थिंक हम सभी इस बात से एग्री करते हैं और बहुत ज़्यादा इज्जत है चिरंजीवी सर की हम सब के दिल में. एक बार Really mega उनके लिए star हो जोरदार तालियां. यस आप मेगा स्टार हो एंड And we are feeling very lucky to perform in front of him. Yo, 1 to the 2 to the 3 to the 4. Pare wo entry to majai shod. Tiger galore. Come on everyone, put your hands together. Everybody. Woo! This is for Allu Arjun, Rakul Preet, and all the team of Sarainodu. Woohoo! Come on.
3 to the 4 मारे वो एंट्री तो मचाए शोर टाइगर गलोर so hardcore ये सारे नोटू आया हिल जाए फ्लोर हिल जाए फ्लोर हिल जाए फ्लोर ఏ లెక్కలో చూసినా వెరీ గుడ్ ఎట్టా పుట్టేసినా గ్రామర్ లడ్డు నీ పక్కనే ఉన్నది చుట్టు పండు పాటే పడేసి గొర బుజ్జి పండు రోజు పడ్డాది నా మూడు చేసుకుంటా ఉండాలి అయిపోయాడు మర్చిపోతాలి చిప్పాడు అక్కడ మంది నాయుడు హైరాడు ఆడు గుగ్గిలాలు పోసినా గుండెలో నవ్వడు తుప్పు మంది రొంగ సైడు ఎడుడు ఎడుడు రారాడు నువ్వు నాకు సరైనడు ఎడుడు ఎడుడు ఎడారాడు నువ్వు నాకు సరైనడు ఓ ఓ ఓ ఓ boy you drive me balmy लगता मुझको मिस्टर चार्मिंग तेरे संग मैं रहूंगा हमेशा तू है मेरा only darling it don't matter where we are नाचेंगे हम पूरी रात you can do it feel the music तू है मेरा stylish star నా చేతిలో ఉన్నది పవర్ గడ్డు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కిపోతే నీలో బ్లడ్ ఇటు చెయ్యనే చెయ్యకు ఎస్ఐ రెడ్డు రోజా చెంపల్లో ఉంది క్యారం బోర్డు కను ఉంటే వాటు లగేది నాది గుండెల్లో లైలాండు అసలు నువ్వు చిల్లిపోయాడు అందాల నీకు అంటుంది చూడు ఓసి పిల్లలు చూస్తూ ఉంది టీజరైన ఎప్పుడు ముందు ముందు బొమ్మ చూడు ఎడుడు ఎడుడు రారాడు నువ్వు నాకు సరైనడు ఎడుడు ఎడుడు రారాడు నువ్వు నాకు సరైనడు सर Thank you so much. चिरंजीवी सर आपका एक सॉन्ग तो मुझे गाना ही है 100%। बहुत बचपन में गाया करता था। मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। कुमार विराट मीठी मीठी तेरे सपनों में खो गया। 1 2 3 4 मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया। मैं तुझ पे मरने लगा प्यार तुझे करने लगा। पिंजरे में दिल के तू आजा मैं तुझको छुपा लूं। ओए तोता मेरी तोता मैं तो तेरी हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लू अर्जुन साहब आपको भी एंड रकुल प्रीत सिंह यारियां मेरा दोस्त उसमें गाया हुआ है इरफान मोहम्मद इरफान इस दर्द दिल की गुजारिश एंड बहुत सारी आपकी हिंदी में जो डब होती हैं मूवीज़ शायद थमन सर को प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई मेरे साथ रिकॉर्ड करने में 40 मिनट लगे होंगे मेरे ख्याल से 40 मिनट में सॉन्ग ख़त्म। सो उसका कारण ये था कि मैं पिछले 6 साल से तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम सारी फिल्में आप भी सर आपका भी सॉन्ग जितने भी हैं सब मैं डबिंग करता रहा। अचानक से कोई गाना आता है कि मतलब कोई भी सॉन्ग आता है मतलब वो मैं गाता था बोलता था 4 सॉन्ग है कि नहीं 4 सॉन्ग हैं तो मैं आता हूँ। सो उसमें मेलोडी भी आती थी उसमें इस तरह के भी गाने आते थे। सो इस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा और फाइनली अभी डबिंग से ओरिजिनल पे आ गया तो दैट इज़ गॉड एंड थैंक्स टू गॉड। और आप लोगों को भी थैंक्स। थमन सर लव यू, अर्जुन सर आपको भी, चिरंजीवी सर एंड आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। Thank you. Thank you so much, Brijesh ji. Wishing you a long-lasting original Telugu singing career and Sonu you too. Okay, so ఏంటి ఇప్పుడు
దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరందరూ? చిరంజీవి గారి మాటల కోసం, అల్లు అర్జున్ మాటల కోసం. ఎస్, తప్పకుండా విందాము మరికొద్ది సేపట్లో. డాడీ సినిమాలో డాన్స్ స్టెప్పులు వేసినటువంటి ఆ కుర్రాడు సినిమానే తన ప్రాణంగా జీవించాడు. అక్కడితో ఆగలేదు, సినిమా మీద ప్యాషన్ పెట్టాడు. గీతా ఆర్ట్స్ ఉంది, నాన్నగారు ప్రొడ్యూసరు, అనుకోలేదు, బోలెడంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి సినిమాకి అంతే డెడికేషన్తో వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ కుర్రాడే సరైనోడు. చూద్దాము అనేది ఆన్ అల్లు అర్జున్. ఈ పెట్ నేమ్ లోనే ఏదో పర్ఫెక్ట్ మ్యాజిక్ ఉంది, ఏదో తెలియని ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉంది. వెండి తెర మీద బన్నీ చేసే పాత్రలన్నీ చూడగానే మన ఇంట్లో పిల్లాడే అన్నంతగా కనెక్ట్ అయిపోతారు ప్రేక్షకులు. ఆ కనెక్షనే కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తుంది. బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డులకు సరైనోడు అనిపిస్తుంది. స్టైలిష్ స్టార్ డాన్స్ ఫ్లోర్ లోకి దిగి ఆట మొదలు పెడితే ఈ కుర్రాడు బాడీలో స్ప్రింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనిపిస్తుంది. స్టైలిష్ స్టార్ బరిలోకి దిగి రేసు మొదలు పెట్టాడంటే ఆ మెగా స్టైలిష్ పంచ్ కి మాస్ మెస్మరైజ్ అవ్వాల్సిందే. తన స్టైలిష్ లుక్స్ తో, ఎనర్జెటిక్ యాక్టింగ్ తో లవ్ సీన్ లోకి ఎంటర్ అయితే హోల్సేల్ గా అమ్మాయిల హృదయాలను కొల్లగొట్టేస్తాడు. నువ్వు నన్నెందుకు ప్రేమించాలి? అదేంటండి అలా అంటారు? ప్రేమంటే నిండు జీవితం. అలాంటి ఎవరు గొట్టంగాడు మేడకి దూకేస్తానని బెదిరిస్తేనే మీరు అలా చెప్పేశారు. ఇంతకంటే ఏం కావాలండి మేము లవ్ చేయడానికి? ఇంతకీ నన్ను ఏం చేయమంటావు? హే, మీరు నన్నే లవ్ చేయక్కర్లా. జస్ట్ ఫీల్ మై లవ్. నా ప్రేమను కొంచెం ఫీల్ అయితే చాలు. భావోద్వేగాలతో డైలాగ్ చెప్పి సీనును పండిస్తే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ పొలకించిపోవాల్సిందే. నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు లవర్గా ఫీల్ అవ్వలేదు, వాడు నన్ను ఎప్పుడు ఫ్రెండ్గా ఫీల్ అవ్వలేదు. కానీ నన్ను చూడగానే అల్లుడుగా ఫీల్ అయ్యాడు మావయ్య. ఆయనకి నేను ద్రోహం చేశాను. వెళ్ళి ఆయన ముందు నిలబడతాను. ఏం చేసుకుంటాడు ఆయన ఇష్టం. అయ్యో, మా నాన్న నిన్ను చంపేస్తాడు. చంపని. ఆయనకు చంపేంత కోపం ఉంటే నాకు చచ్చిపోయేంత ప్రేమ ఉంది. బన్నీ అంటే ఎనర్జీ, ఎనర్జీ అంటే బన్నీ. అందుకే స్టైల్ ని, ఎనర్జీని నర నరాలలో నింపుకున్న అల్లు అర్జున్ మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీనుతో కలిసి మాస్ ఊర్రా మాస్ సునామీలా సంచలనాలు సృష్టించేందుకు సరైనోడుగా దూసుకొచ్చేస్తున్నాడు. ఆల్ ద బెస్ట్ స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్. చాలా బాగుంది. ఓకే, సో ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ కెమెరాని చాలా చాలా ఎక్కువగా ప్రేమించేటువంటి మన అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్ స్టార్. ఇంతసేపు చాలా సైలెంట్గా, ఒబీడియంట్గా కూర్చొని పాటలు, డాన్స్లు అన్నీ చూశారు. ఇప్పుడు మనకి రెచ్చిపోయే టైం వచ్చింది. విందాము సరైనోడి మాటలు. హలో వైజాగ్, ఎలా ఉన్నారో నేను అడగను. చొక్కాలు తడిసిపోయి ఉంటాయి, నాకు కూడా తడిసిపోయింది. ఈ వెదర్కి సూట్ కాకపోయినా సూట్ వేసుకొచ్చా. స్టైలిష్ స్టార్ అంటారు కదా, తప్పదు. ఈ ఫంక్షన్కి చీఫ్ గెస్ట్గా
వచ్చిన మీ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, అలాగే గంటా శ్రీనివాస్ గారికి, సుబ్బిరామరెడ్డి గారికి, మా సరైనోడు టీం నుంచి పనిచేసే ఆర్టిస్టులకి, టెక్నీషియన్స్కి, అలాగే మీడియా వాళ్ళకి, వైజాగ్ ప్రజలకి, అబవ్ ఆల్ మా ప్రతి ఫంక్షన్కి ప్రాణం పోసి ఉత్సాహం ఇచ్చే మా మెగా అభిమానులందరికీ స్వాగతం, మెగా స్వాగతం. చాలా మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ కొన్నిసార్లు బ్లాంక్ అయిపోతూ ఉంటాను. దేంతో స్టార్ట్ చేయాలో మర్చిపోయాను టక్కుమని. మీరు అరిసారు, నేను బ్లాంక్ అయిపోయాను. బర్త్డే బాయ్ బర్త్డే కేక్ కట్ చేసినట్టు ఇవాళ ఆడియో సెలబ్రేషన్. దానికి ఫస్ట్ తమన్తో మాట్లాడతాను. తమన్, నువ్వు ఎంత సాలిడ్గా ఉంటావో నీ మ్యూజిక్ కూడా ఇవాళ అంత సాలిడ్గా ఉంది. ఈ సినిమా గురించి అనుకున్నప్పుడు మేము అనుకున్నాం ఈ సినిమాకి ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే బాగుంటుందంటే అందరు యునానిమస్ ఉన్నాం ఈ ఆడియోకి సరైనోడు మాత్రం తమనే అని. తమన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అన్ అమేజింగ్ ఆడియో. అలాగే మా కెమెరామెన్ రిషి పంజాబీ గారు, ఆయన లేకుండా నేను ఈ సినిమా ఊహించలేను. ఇవాళ ఆయన రాలేకపోయారు. రిషి సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్. అండ్ అలాగే నా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రాజీవన్ గారు. రాజీవ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు తెలుసు చాలా బోరింగ్ టాపిక్, ప్రతి హీరో స్టేజ్ పైన నుంచి వాళ్ళ టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు, మీకు చాలా బోర్ కొడుతుంది, కానీ తప్పదు, అది నా బాధ్యత. అండ్ ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ చేసిన రామ్ లక్ష్మణ్ గారికి, అలాగే ఇంకెవరైనా టెక్నీషియన్స్ మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరి టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకా ఆర్టిస్ట్ విషయాలకు వస్తే, నాకు నిజంగా ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్పే ముందు ఒక విషయం చెప్తాను. నాకు ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక కోరిక ఉండేది. ఎందుకో తెలీదు, ఈ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ మాత్రం వైజాగ్లో జరగాలి. ఎందుకు? రీజన్ లేదు. నిజంగా ఎందుకో తెలియదు, రీజన్ లేదు. ఈ ఫంక్షన్ మాత్రం ఆడియో వైజాగ్లో జరగాలి. ఎందుకు వైజాగ్ నాకు తెలియదు. అన్నారు, చాలా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు. వైజాగ్లో ఫంక్షన్ చేస్తే లేట్ అయిపోద్ది, 22వ తారీఖు సినిమా రిలీజ్ అంటే 10th ఆడియో రిలీజ్ చేస్తే లేట్ అయిపోద్ది. పర్లేదు, నేను కావలిస్తే ఆడియో ముందు రిలీజ్ చేసేస్తాను, ఫంక్షన్ మాత్రం 10వ తారీఖు వైజాగ్లో జరగాల్సిందే. ఈ సినిమా జరిగే ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్ మాత్రం వైజాగ్లో జరగాల్సిందే. నా బలమైన కోరిక, నిజంగా నా బలమైన కోరిక ఇవాళ నెరవేర్చినందుకు నేను చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఆడియో సెలబ్రేషన్స్ అ హ్యూజ్ సక్సెస్. అండ్ ఈ ఆర్కే బీచ్ గురించి నేను ఇంకొక మొక్క చెప్పి ఈ సినిమా ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్తాను. నేను ఆర్య సినిమా చేస్తున్నాను, ఇదే రోడ్ల మీద షూటింగ్ చేశాను. అప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్స్తో అనేవాడిని, బావా ఎప్పుడైనా ఆర్కే బీచ్ మధ్యలో ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ లాంటిది జరగలరా, ఒక ఆడియో ఫంక్షనో 100 days ఫంక్షనో అంటే అన్నాడు, బావా దానికి చాలా ఎదగాలి బావా అన్నాడు. నిజంగా వాళ్ళు ఎదిగానో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ ఫంక్షన్ ఇవాళ ఇక్కడ జరిగినంత మాత్రం నేను తెలియకుండా నా పర్సనల్ అచీవ్మెంట్ ఏదో ఫీల్ అవుతాను. ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇన్ దిస్ బీచ్. నా కళ ఇవాళ నెరవేరినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఈ సినిమా ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పాలి. ముఖ్యంగా నేను ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన థ్యాంక్స్ శ్రీకాంత్ అన్నయ్యకి. కథ చెప్పిన వెంటనే నాకు సినిమా కథ బాగుంది, కానీ ఈ పాత్ర ఎవరు వేస్తారు, ఈ పాత్ర ఎవరు వేస్తే ఈ వెయిట్ వస్తుంది అని అనుకుని చాలా పేర్లు అనుకుని శ్రీకాంత్ గారి పేరు అనుకున్నాం. కానీ శ్రీకాంత్ అన్నయ్య చేస్తాడా అనే ఒక డౌట్ ఉండేది. కానీ నాకు ఒక నమ్మకం, శ్రీకాంత్ అన్నయ్యకి అవసరం లేకపోయినా చేస్తాడు. ఈ సినిమా శ్రీకాంత్ అన్నయ్యకి అవసరం లేదు, మాకు అవసరం. నిజంగా మా అవసరం కోసం వచ్చి ఈ సినిమా చేసిన శ్రీకాంత్ అన్నయ్య గారికి, అన్నయ్య అందరు చెప్పినట్టు నువ్వు పాజిటివ్ సోల్. నిజంగా నువ్వు ఈ సినిమా చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా నీకు ధన్యవాదాలు చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమా నీకు అవసరం లేదని నాకు తెలుసు, కానీ మా అవసరం నువ్వు తీర్చినందుకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఒక పెద్ద హీరోగా చేస్తూ ఈ సినిమాలో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పవర్ఫుల్ రోల్
ఆది పిన్సెట్టి చేశాడు. తన గురించి ఒక 2 నిమిషాలు నేను చెప్పాలి. నేను తను చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకోలేదు, కానీ ఇద్దరు కలిసి కరాటే నేర్చుకునే వాళ్ళం. వాళ్ళ ఫాదరు మా ఫాదర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. మేము ఇద్దరు కలిసి పెరిగాం చెన్నైలో. నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్తో నేను ఇవాళ సినిమా చేస్తాను నేను ఎప్పుడు కళ్ళలో కూడా ఊహించలేదు. అలాంటి ఆదికి యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా చేయటం పెద్ద అవసరం లేదు. నిజంగా మేము రిక్వెస్ట్ చేయటం వల్ల అండ్ క్యారెక్టర్ బాగుండటం వల్ల, అది కూడా ఉంది. క్యారెక్టర్ ఎంత బాగుంటుందంటే నేను డైరెక్టర్ గారి దగ్గర అన్నాను, సార్ ఇదే సినిమా వేరే భాషలో ఎవరైనా హీరో చేస్తే నేను ఈ విలన్ క్యారెక్టర్ వేయడానికి నాకు చాలా ఇష్టం ఉంది సార్. అంత బాగుంది ఈ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్, నాకు అంత ఇష్టం. ఆయన కథ చెప్పిన ప్రతిసారి ఆ విలన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎవడో అండ్ ఆ యాటిట్యూడు, ఆ పొగరు నాకు బాగా నచ్చేది. సో నాకు అంత నచ్చిన క్యారెక్టరు తను వచ్చి దానికి లైఫ్ పోసినందుకు అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి, తనకి తమిళ్లో ఉన్నంత విజిబిలిటీ తెలుగులో తెచ్చుకోవాలని చెప్పి ఏ పాత్ర అయినా సరే ఒక మంచి పాత్ర వేసి విజిబిలిటీ తెచ్చుకోవాలని తనకి క్యారెక్టర్ చేసినందుకు మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా తను ఆశీర్వాదిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ బ్లెస్ మై ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో చాలామంది ఆర్టిస్టులు చేశారు. సాయి కుమార్ గారు, బ్రహ్మానందం గారు, పృథ్వీ గారు, ఇలా ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు చేశారు. ఇంకెవరన్నా పేరు చెప్పడం మర్చిపోతే ఈ కంగారులో నన్ను క్షమించండి. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళ గురించి చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో పెద్దవారు అన్నపూర్ణమ్మ గారు, ఇలాంటి చాలామంది ఆడవాళ్ళ గురించి చెప్పాలి. ఆడవాళ్ళ గురించి చెప్తే ఇంకా మెయిన్ చెప్పాల్సింది రకుల్ గురించి. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్. రకుల్ ఎంత అందగత్తో అంత తెలివైంది, ఎంత తెలివైందో అంతకంటే మించి మంచిది. నిజంగా చాలామంది అమ్మాయిలు చూస్తూ ఉంటాం, తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు, అందమైన వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ మంచి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. తెలివి, అందం, మంచి మూడు కలిసిన అమ్మాయి రకుల్. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్. అలాగే ఈ సినిమాకి ఎంతో కష్టపడిన క్యాథరిన్ తెరెసా, పాపం ఇవాళ షూటింగ్ ఉండి రాలేకపోయింది. థ్యాంక్ యూ క్యాథరిన్ ఫర్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు దిస్ ఫిలిం. అండ్ ఇంకెవరి గురించి అండ్ స్పెషల్ సాంగ్ చేసిన అంజలి గారికి నా తరపున మా టీం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కంగారు పెట్టేయకండి, ఓ స్లిప్లు వచ్చేస్తాయి. ఇది చెప్పండి, అది చెప్పండి, అది చెప్పండి, ఇది చెప్పండి, అన్నీ అలా చెప్పేస్తాం. అండ్ నేను అందరి గురించి మాట్లాడాను. నేను లాస్ట్లో చెప్పాల్సింది మా డైరెక్టర్ బోయపాటి సీను గారి గురించి. నేను బోయపాటి సీను గారు ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పిన వెంటనే చాలామంది అడిగారు, సార్ మీరిద్దరు కాంబినేషన్ మంచి క్రేజ్ వస్తుంది సార్, కానీ మీరిద్దరు కలిసి ఏం చేస్తారు? మీరేమో కొంత ఫ్యామిలీస్ యూత్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది, ఆయనేమో బాగా మాస్ ఉంటుంది, మీరిద్దరు కలిసి ఏం చేస్తారంటే, మీరు సినిమా చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఏంటో. బోయపాటి సీను గారు అంటే అందరూ మాస్ సినిమా అనుకుంటారు, ఆయన ఎప్పుడు హీరో బట్టి డిజైన్ చేస్తారు. హీరోకి ఏ ఇమేజ్ ఉంటుందో ఆ ఇమేజ్ బట్టి సినిమా డిజైన్ చేస్తారు. ఈ సినిమా తర్వాత మీరు చెప్తారు, బోయపాటి సీను జస్ట్ మాస్ డైరెక్టర్, ఊర మాస్ డైరెక్టరే కాదు, ఆల్రౌండర్ డైరెక్టర్ అనిపించుకుంటున్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా మాస్, ఊరం మాస్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సినిమా. సమ్మర్కి వచ్చే ఒక కంప్లీట్ ఫ్యామిలీతో వచ్చే U/A సర్టిఫికేట్ వచ్చే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సినిమా ఈ ఏప్రిల్ 22వ తారీఖున రాబోతున్నాం. డెఫినెట్లీ మీ ఆశీస్సులు ఉంటుందని కోరుకుంటూ, ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్లో ఎప్పుడు చిరంజీవి గారి గురించే మాట్లాడతాం, కానీ దాని గురించి చెప్పే లోపల గీతా ఆర్ట్స్ గురించి చెప్పాలి. మా నాన్నగారి బ్యానరు, నా సొంత విషయం గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు ఉన్నా కూడా మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే చెప్పాల్సిన స్టేజు టైం ఇది. గీతా ఆర్ట్స్లో నేను చేసే 3వ సినిమా ఇది. అండ్ పాపం నిజంగా మా నాన్నగారు ఎప్పుడు నా మార్కెట్ ఎక్స్ ఉంటే దానిపైన ఓ 10 రూపాయలు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారు, కొరుకు కాకపోతే ఎవడు ఖర్చు పెడతారు బాస్. కానీ ఖర్చు పెట్టిన సినిమా మీద ప్యాషన్తోనే ఖర్చు పెట్టారు. అండ్ నా మీద ప్రతిసారి మంచి సినిమా తీయాలనుకునే మా నాన్నగారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఎప్పుడు స్టేజ్ మీద ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోలేదు. డాడీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎలాగైనా నన్ను పెద్ద హీరోని ట్రై చేస్తున్నాం, నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అవర్ అటెంప్ట్. ఈ సినిమాకి గీతా ఆర్ట్స్ తరపున నేను ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది
మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నాగా అశోక్ గారు, బన్నీ వాసు గారు అండ్ బాబు గారు. వీళ్ళు లేకపోతే మా సినిమా అంటే మేమైతే రూమ్లో కూర్చుని ఇలా తీసేయాలి అలా తీసేయాలి అని మాట్లాడేసుకున్నాం, కానీ దానికి ఖర్చు పెట్టి తీసింది మాత్రం వాళ్ళే. మేము కొండ మీద కోతిని అడిగినా, ఆ కోతి చేతిలో ఉన్న కొబ్బరికాయ అడిగినా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు మాకు. సో మేమేమడిగితే అది ఇచ్చిన ఈ టీంకి ఐ థ్యాంక్స్ అ లాట్. అండ్ లాస్ట్ ఆబ్వియస్లీ చిరంజీవి గారి గురించి మాట్లాడకుండా ఎలా వెళ్తాం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అప్పుడప్పుడు నన్ను ఫంక్షన్కి వచ్చి ఏదో ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో, ఏమంటే సాయంత్రం వచ్చి మా ఆడియో ఫంక్షన్ రిలీజ్ చేసి వెళ్ళిపోండి అంటారు. దానికి టైం ఉంటుంది బ్రదర్, దానికి టైం ఉంది, నాకు తెలుసు ఎప్పుడు ఏదో మాట్లాడాలో నాకు తెలుసు బ్రదర్. ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ జరిగితే హైదరాబాద్లో ఒక 2 hours సాయంత్రం వచ్చేసి వెళ్ళిపోమంటారు. మీరు నమ్మరు, నిజంగా చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. ఒక 2 hours హైదరాబాద్లో ఉన్నా మనం రెడీ అయ్యి ఆడియో ఫంక్షన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉండి వస్తాం, నిజంగా కొంచెం ఇబ్బందికరమైన విషయమే. కానీ ఈ ఇబ్బంది ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇబ్బంది పడుతుంది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అంటే హైదరాబాద్లో ఒక ఫంక్షన్ జరిగితేనే 2 గంటలకి వెళ్తానికి ఇంత ఇబ్బంది పడే నేను ఇవాళ ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ వరకు ఫ్లైట్ వేసుకొచ్చి సాయంత్రం ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చినందుకు చిక్కబాబాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇవాళ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను నుంచున్నా, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నుంచున్నా, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నుంచున్నా, వరుణ్ తేజ్ నుంచున్నా, సాయి ధరమ్ తేజ్ నుంచున్నా, శిరీష్ నుంచున్నా, రేపు ఇంకెవరిని వచ్చి నుంచున్నా, అదంతా ఆయన వేసిన రోడ్. కార్ తోలేవాడు గొప్పోడు కాదు, రోడ్ వేసినోడు గొప్పోడు. రోడ్ వేయటం కష్టం, ఎండలు నుంచోలి, కార్లో ఏసీ ఉంటుంది, తోలుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అంత మా అందరి కోసం రోడ్ వేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఎప్పటికీ మీ వెనకాలే మీకోసమే నుంచుంటాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ ఆడియో ఫంక్షన్కి సరైన చీఫ్ గెస్ట్, సరైనోడైన చిరంజీవి గారు వచ్చి నెక్స్ట్ మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వైజాగ్. ఎక్కువ మాట్లాడుంటే క్షమించండి, తప్పు మాట్లాడుంటే క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. చెప్పాను కదా ఏదో ఒకటి చెప్పని చెప్తూనే ఉంటారండి, కానీ చెప్పాల్సిన విషయం ఇది. ఇవాళ ఈ ఫంక్షన్ ఇంత బాగా జరిగినందుకు మాకు సపోర్ట్ చేసిన వైజాగ్ పోలీస్కి మనస్ఫూర్తిగా మా తరపు నుంచి, గీతా ఆర్ట్స్ తరపు నుంచి, సరైన టీం తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ ఎవరికి ఏ దెబ్బలు లేకుండా, ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ఫంక్షన్ ఇంత బాగా జరిగినందుకు మీరే కారణం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఫర్ సపోర్టింగ్ దిస్. నాకు ఎందుకో చిన్న స్టెప్ వేసి వెళ్తే బాగుంటుందన్న చిన్న మూడ్ వచ్చింది, నాకు ఎప్పుడూ రాదు. నాకు ఒక్కసారి అడ్డూడు అడ్డుడు అన్న సౌండ్ వేయండి. సుమా గారు ఏమనుకోపోతే నా ఫోన్ పట్టుకోరా. ఎప్పుడూ రాదు, నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం కోరి మరి నేనే స్టెప్ వేసుకుంటున్నా. నాకు యాక్చువల్లీ స్టేజ్లో డ్యాన్స్ చేయడం ఇష్టం లేదు. డూడు అడ్డుడు అక్కడి నుంచి కావాలి మార్క్ sound. तो मजा है शोर, टाइगर गलोर, so hardcore. ये सारे नोटू आया हिल जाए फ्लोर. ఏ రంగు రంగు సకిలెక్కి రింగు రంగం వచ్చినాడు పిల్లగాడు, ఏ ట్రింగు బెల్లు కొట్టి ముందు సైడు ఎక్కమంటూ పిలిచినాడు. నువ్వు మంచి పిల్లగాడు, కానీ నీ లోపులోటు కంది రోడ్డు. ఎత్తు పళ్ళం వస్తే నన్ను సిట్టు చేయకుండా ఊరుకోడ్డు. సూది గుచ్చినోడే మళ్ళ నీకు దూది మందు రాస్తాడు, ఒక్కసారి వచ్చి చూడు. అడుడు రారాడు, నువ్వే నాకు సరైనడు. అడుడు రారాడు, నువ్వే నాకు సరైనడు.
నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారు వచ్చి మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు సరైనోడు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఇప్పుడు వేస్తున్నారో చూడండి. ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు, ఇక్కడ దమ్ము టన్నులు ఉంది. ఇంకా చూస్తా. ఎనీవేర్ ఎనీబడి నేను రెడీ. వన్స్ మోర్. ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు, ఇక్కడ దమ్ము టన్నులు ఉంది. ఇంకా చూస్తా. ఎనీవేర్ ఎనీబడి నేను రెడీ. వాట్ అ సూపర్ ట్రైలర్ బోయపాటి గారు. వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఇప్పుడు ఫార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. థ్యాంక్ యూ. సోదర సమానుడు, విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారికి, గౌరవ
పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాజ్యసభ మా శ్రేయోభిలాషి టి సుబ్బరామరెడ్డి గారికి, ఇతర ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఆహ్వానితులకు, మిత్రులకు, నటీనటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు, అందరినీ మించి ఈ విశాఖ తీరాన ఈ సముద్రానికి పోటీ పడుతూ ఆ చివరి వరకు ఆశీర్లైనటువంటి ఆహ్వానితులకు, కళాభిమానులకు, విశాఖ వాసులకు, మా మెగా అభిమానులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, స్వాగతం. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ విశాఖపట్నానికి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఒక ఆనందంతో, ఒక ఉద్విగ్నతతోటి, ఒక పులకింతోటి నేను ఎప్పుడు వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాను. ఇది ఈరోజు ఈ సభలో చెప్పడం కాదు, ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఫీలింగ్ నేను తెలియపరుస్తూనే ఉంటాను. అలాంటి అవినాభావ సంబంధం నాకు ఈ విశాఖపట్నంతో, విశాఖ ప్రజలతోటి నాకుంది అన్నది నా గురించి తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. నా చిన్ననాటి నుంచి, సినిమా నాటి నుంచి, ఈ రాజకీయంగా కూడా నేను ఎక్కువ సార్లు ఏదైనా ఒక సిటీకి వచ్చాను అంటే ఆ సిటీ విశాఖపట్నం అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయం. నాకు చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. ఈరోజు సరైనోడు ఆడియో విజయోత్సవ సభలో పాల్గొనడానికి నన్ను చీఫ్ గెస్ట్గా రమ్మన్నప్పుడు నేను ఒప్పుకోవడానికి 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, నాతో అత్యధిక సినిమాలు తీసినటువంటి మా బ్యానర్, మా అల్లు అరవింద్ గారి బ్యానర్ గీతా ఆర్ట్స్ ఒక కారణమైతే, మరొక కారణం విశాఖ వాసులు, విశాఖలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తీర ప్రాంతంలో చివరి వరకు కనిపిస్తున్నటువంటి మీ ప్రేమ, అభిమానాలు, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చేలా చేశాయి. దానికి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ తీరంలో నేను ఎప్పుడు ఉన్నా సరే నాకు గత స్మృతులు, ఇది సందర్భమా అసందర్భమా, టైం ఉందా లేదా అని కూడా ఆలోచించకుండా చెప్పాలని బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ విశాఖ తీరంలో ఈ రామకృష్ణ బీచ్ని చూస్తుంటే యూరేకా శాఖ మీకా అంటూ అభిలాషలో నేను చేసిన స్టెప్స్ కానివ్వండి, ఇందువదన కుందరదన మందగమన మధుర వచ్చిన గగన జగన సొగసులు అలనవే అనే ఛాలెంజ్లో పాట కానివ్వండి, మిమ్మల్ని మాస్ని అందరినీ అలరించిన ఇక్కడ పోర్ట్లో నేను డ్యాన్స్ వేసినటువంటి స్టెప్స్ వేసిన బంగారు కోడిపెట్ట ఆ సాంగ్ కానీ, గరణ మొగుళ్ళో చంటాబాయి సాంగ్ కానివ్వండి, ఆరాధన కానివ్వండి, ఇట్లాగా ఒకటేటి శుభలేఖ, ఎన్నో సినిమాలు నేను ఇక్కడ నర్తించాను, స్టెప్స్ వేశాను, పాడాను, అమ్మాయిలతో సరదాగా జత కలిపి మిమ్మల్ని అలరించడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేశాను. ఆ రకంగా ఒక తీయటి అనుభూతి. విశాఖపట్నం ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు చాలా ఒక అనుభూతి, ఆ స్పందన అనేది ఇక్కడి నుంచి భద్రంగా పదిలంగా నేను హైదరాబాద్ తీసుకువెళ్తూ ఉంటాను. ఆ రకంగా ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ ఎంత మంచి ప్లేసు అంటే, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో ఇక్కడ వాతావరణం కానీ, ఇక్కడ పరిస్థితులు కానీ, ఈ తీరం కానీ ఎంత అందంగా ఉంటుందో, అంతకంత అందమైన మనసున్న ప్రజలు ఈ విశాఖ వాసులు. వీళ్ళందరూ శాంతి కాముకులు, ఒక పీస్ లవర్స్. సో నేను ఎప్పుడు అంటున్నాను, మళ్ళీ కోరుకుంటున్నాను, నేను రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అంటూ నాకు ఉంటే కనుక ఈ విశాఖపట్నంలో శాశ్వత స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవాలి. ఇక్కడ మీతో పాటు నేను ఒక స్థానికులాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి, దానికి మీరందరూ కూడా నా ఆహ్వానిస్తారు, వెల్కమ్ చేస్తారన్న నమ్మకంతో మరొకసారి నా కోరికను బయట పెట్టుకుంటున్నాను. వీలైతే ఇంటికి వచ్చిన స్థలాన్ని చూసి పెట్టండి, ఎక్కడైనా సరే. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా
అటు తెలంగాణ కానీ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు వేడితోటి ఉడిగిపోతున్న ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఎప్పుడు వాతావరణం మన ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుంది, సమంగా ఉంటూ ఒక రకమైన ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఇంత మండు యాసలో కూడా. అది ఎక్కడో వాతావరణంలో వచ్చింది కాదు, మీ మనసులో నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితి అది. దానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ వెల్కమ్ చేస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక గీతా ఆర్ట్స్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే దాని వెనకాల వెన్నెముకలో ఉన్న అరవింద్ గారి గురించి మనం ముఖ్యంగా ప్రస్తావించాలి. ఆ రోజు నాతో సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు ఏ రకమైన కృషి, పట్టుదల, ఎంతూజియాజం ఉందో ఈ రోజుకి అది ఈసమెత్తు కూడా తగ్గకుండా అదే విధంగా ఆయన ఉన్నారు అంటే కనుక ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ రేర్ ఫినామినన్. అది ఒక రేర్ క్యారెక్టర్. వయసు వస్తున్న కొలది ఈ సమకాలీనటువంటి పరిస్థితులకు మనం తట్టుకోవడం కానీ లేదా నిలబడటం కానీ మనం అప్డేట్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమని ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తారు. బట్ ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తనని తాను అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఈ పరిస్థితి ఏదైతే సమకాలీన పరిస్థితులు ఉన్నాయో దానికి తను సమాయత్తం చేసుకుంటూ ఆ రకంగా కాలంతో పరిగెట్టాలి. కానీ ఆయన పరిగెట్టి పాలు తాగే కంటే నిలబడి నీళ్లు తాగటం మంచిది అని ఆ రకంగా నిలకడగా స్థిరంగా పెద్ద సినిమాలు కానివ్వండి, చిన్న సినిమాలు కానివ్వండి, ఏ హీరో అయినా సరే ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరితో కూడా సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు అటు హిందీ కానివ్వండి, తెలుగు కానీ వరుసగా ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నారంటే కనుక అది ఆయన ప్రతిభ. ఆయన తన్ని తాను ఆ రకంగా ఆవిష్కరించుకుంటూ ఈ యొక్క గీతా ఆర్ట్స్ని ఒక సంస్థని విజయవంత సినిమాలు తీసే సంస్థగా ఆయనలాగా పదిలంగా ముందుకు తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన్ని, ఆయన సామర్థ్యాన్ని, ఆయన ప్రతిభని మీ అందరి ముందు కొనియాడాలి. దానికి ప్రత్యేకంగా నా నిర్మాతగా, నా బంధువుగా, గీతా సంస్థ అధినేతగా ఆయనకి మరొకసారి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది ఇలా ఉండగా ఇప్పుడు బన్నీ గురించి చెప్పాలి. అక్కడ అమ్మాయిలు కేకలేస్తున్నారు బన్నీ అని. బన్నీ చిన్ననాటి నుంచి నాకు తెలుసు, చిన్న పిల్లవాడిని తెలుసు. చెప్పాలంటే మా ఒళ్ళో పెరిగినటువంటి మా బిడ్డ. నాకు రామ్ చరణ్ నా బిడ్డ ఎంతో, అల్లు అర్జున్, బన్నీ కూడా నాకు అంత. ఆ విధంగా ఇంట్లో బిడ్డలాగా కలిసిమెలిసి పెరిగాడు. ఈ రోజున వాడిని చూస్తున్నా, వాడి విజయం చూస్తున్నా సరే ఎంతో గర్వంగా ఉంటుంది. అది మన బిడ్డ అన్న గర్వం, నావాడు అన్న గొప్ప ఫీలింగ్. మేమందరం కూడా గర్వపడేలాగా తను కష్టపడుతున్నాడు. బన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి కార్టూన్ క్యారెక్టర్స్ని మిమిక్రీ చేస్తూ, దాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ, ఏదైనా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఇంట్లో జరుగుతున్నప్పుడు సరదాగా డ్యాన్స్ అనేది వేస్తూ మమ్మల్ని అందరం కూడా ఉత్సాహపరుస్తూ అలరించేవాడు. నేను దగ్గరుండి చేయించేవాడిని కూడా. అలాంటి బన్నీ టాలెంటు ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను డాడీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేసి బన్నీ తోటి చేయిద్దాము అంటూ, అది టీనేజ్ బాయ్. ఆ యొక్క చిన్న సీక్వెన్స్ తనతోటి నటింప చేయడం జరిగింది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బన్నీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి, ఫిల్మ్స్ మీద మక్కువ చూపించడానికి, ఈ రోజున ఈ స్థితిలో ఉండటానికి బీజం వేసిన వాడిని నేను అని చెప్పడం నాకు చాలా గర్వంగా, సంతోషంగా ఉంది. ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలకి గంగోత్రిలో రాఘవేంద్ర గారు, అరవింద్ గారు, అశ్విన్ దత్ గారు ఆ సినిమా నిర్మిస్తున్న సమయంలో ఎవరు హీరో అని తర్జన భర్జన పడుతున్న సమయంలో రాఘవేంద్రరావు గారికి బన్నీ గురించి చెప్పిన ముఖ్యుల్లో నేను ఒకరిని చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అరవింద్ గారు కోరిక మేర ఖచ్చితంగా నేను బన్నీ గురించి ఆయన దగ్గర చెప్పి ఇంకొక హీరో గురించి ఆలోచించకండి, బన్నీ అన్ని రకాలుగా టాలెంటెడ్, మీరు చెయ్యండి అని గంగోత్రిలో బన్నీ ఆ యొక్క పాత్ర వేయడానికి, ఆ హీరోగా అందులో బుక్ అవడానికి నేను కారణమయ్యాను. ఆ రకంగా కూడా నేను చాలా గర్వంగా ఉంది. అవకాశాలు రావడం ఒక ఎత్తు, దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం మరొక ఎత్తు. అవకాశాలు రావడానికి మనం ప్లాట్ఫామ్ లాగా, వేదికలాగా ఉంటాం తప్ప మనం వాళ్ళ చేత చేయించడానికి, మీ చేత శభాష్ అనిపించుకోవడానికి అది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది తప్ప ఇంకెవరి చేతిలో లేదు.
మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ యంగ్ హీరోస్కి నేను ఒకటే చెప్తుంటాను, వెనకాల మెగాస్టార్ ఉన్నాడు, మెగా ఫ్యాన్స్ రెడీమేడ్గా మాకు ఉన్నారు, మాకేమీ తిరుగులేదు అని ఒక ధీమాతో గనక మీరు ఉంటే ఎదురు దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు నమ్ముకోవాల్సింది, మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళేటటువంటి అంశం కష్టం, కష్టం, కష్టం. కష్టపడే మనస్తత్వం మీకు ఉన్నంత వరకు మీకు ఎదురు ఉండదు. ఆ కష్టమే మిమ్మల్ని విజయ పథంలోకి తీసుకువెళ్తుందని ప్రతి ఒక్కరికి చెబుతూనే ఉంటాను. వాళ్ళు దాన్ని ఒక గురుతర బాధ్యతగా తీసుకుని వాళ్ళు దాన్ని ఆచరిస్తూనే ఉన్నారు. ఆ రకంగా వాళ్ళందరూ ఇంత కష్టపడుతూ ఉంటే కనుక నాకు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. బన్నీ ఈరోజు కూడాను ఇంత పెద్ద డ్యాన్సర్ అని మీ అందరి చేత అనిపించుకుంటున్నా సరే, వెనకాల మళ్ళీ డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్ ఉందంటే ఎంతగా టెన్షన్ పడతాడో నాకు తెలుసు. డ్యాన్స్ ఉన్నటువంటి కొద్ది రోజులు ముందుగా తనకు ఒక చిన్న డ్యాన్సింగ్ హాల్ ఉంది. అక్కడ కొన్ని గంటలు గడుపుతూ ఉంటాడు. దాని మీద శిక్షణ తీసుకుంటూ డ్యాన్స్ చేస్తూ చెమటలు పట్టేలాగా దాని మీద అన్ని రకాల కసరత్తులు చేస్తూ ఉంటాడు. అదే రకంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే ఇప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తుంటాడు. అది నాకు తెలిసి నేను కళ్ళారా చూస్తుంటాను. కాబట్టి ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఒక స్ఫూర్తి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ కష్టాన్ని నమ్ముకుంటేనే మనకి భవిష్యత్తులో మనకి అన్ని రకాల విజయాలు మన దారి ఉంటూ వస్తాయి, మనకి ఎదురు వస్తాయి. ఆ రకంగా కష్టాన్ని నమ్ముకొని ఆ రకమైన దారిలో వెళుతూ ఈ రోజున ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు, మరో తెలుగు రాష్ట్రం తెలంగాణలోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలైనటువంటి కర్ణాటక, తమిళనాడు, ముఖ్యంగా కేరళలో, మరీ ముఖ్యంగా కేరళలో కూడా తన యొక్క ప్రభావం చూపిస్తూ ఆ రకంగా ఎంతోమంది వేలాది లక్షలాది మంది అభిమానులు సంపాదించుకున్న బన్నీ ఎంతో అభినందనీయుడు. తను చూసి నిజంగా నేను గర్వపడుతున్నాను. ఈ మాట అనటానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. బన్నీలో ఒక పర్ఫెక్ట్ పక్కా ప్రొఫెషనలిజం చూస్తున్నాను. ఎప్పుడు సరదాగా చిలిపుగా ఉండే బన్నీలో ఒక రకమైన నటుడుగా పరిణితిని చూస్తున్నాను. అలాగే ఒక వ్యక్తిగా ఒక హుందాతనం చూస్తున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో. ఇది లాస్ట్ కొన్ని సినిమాలు బట్టి చూస్తుంటే కనుక అంతకుముందు ఒక అమెచ్యూరిష్గా చేస్తున్నా, ఏదో చిలిపుగా చేస్తున్నా సరే ఒక వెయిట్, ఒక గెయిట్, ఒక డెప్త్ ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ పూర్తిగా ఇంకా నేను చూడలేదు బన్నీలో అనుకుంటున్న సమయంలో గోన గన్నారెడ్డిగా రుద్రమదేవి చేసి ఒక చారిత్రాత్మక సినిమాకి ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ జోడైతే, ఒక కమర్షియల్ హీరో జోడైతే ఎలాగ ఉంటుందో చూపించాడు. ఆ సినిమా ఆ రకంగా అలరించిందంటే కనుక దానికి ప్రధానమైన కారణం, కీలకమైన పాత్ర కాకపోయినా అందులో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించి శభాష్ అనిపించుకున్నాడు గోన గన్నారెడ్డి. అది చూసి నేను కూడా చాలా సంతోషించాను. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తిలో చాలా ఒక మెచ్యూర్డ్గా, సెటిల్డ్గా చేశాడు. ఎక్స్ప్రెషన్స్ డెప్త్గా అతను చూపించగలిగాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన రేసు గుర్రం మళ్ళీ సరదాగా, మాస్గా, ఇటు సెంటిమెంట్గా అన్ని రకాలుగాను దాంట్లో శభాష్ అనిపించుకుని పరిణితి ఉన్నటువంటి మెచ్యూర్డ్, ఒక ప్రొఫెషనలిజం ఉన్నటువంటి యాక్టర్గా తను ఆ రకంగా తను ఆవిష్కరించుకోవటం చూస్తుంటే చాలా ముచ్చరేస్తుంది. బన్నీకి ఇంకా తిరుగులేదు. ఎందుకంటే కష్టమని నమ్ముకున్నాడు. ఆ రకంగా తను అప్డేట్ చేసుకుంటూ తన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా తెర మీద చూపించుకోగలుగుతాడంటే కనుక బన్నీకి ఇంకా భవిష్యత్తుకు ఢోకా లేదు. ఈ సరైనోడు సినిమాకి తను పూర్తి స్థాయి న్యాయం చేస్తాడంటలో సందేహం లేదు. విజువల్స్ చూస్తున్నాం, డ్యాన్సెస్లో మిమ్మల్ని అందరినీ ఏ రకంగా అలరిస్తాడో కూడా ఊహించుకోవచ్చు. ఈ క్యారెక్టర్ మాస్, మాస్ అని తను చెప్తున్న చూస్తుంటే కనుక నాకే ఈ సినిమా ఎప్పుడు చూడాలన్నంత ఉత్సాహంగా ఉంది. ఆ సినిమా అందరినీ అలరిస్తుంది. మాస్ ఫ్యాన్స్ని మరీ వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉండేలాగా తీర్చిదిద్దబడిందని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహించక్కర్లేదు. ఈ సినిమా ఈ సందర్భంగా మీ అందరి సమక్షంలో నేను తనకి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తాను. బన్నీ, ఆల్ ద బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇక్కడ మా తమ్ముడు శ్రీకాంత్
శ్రీకాంత్ నాకు ఏదన్నా అవినాభావ సంబంధం ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. నాకు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాగో, ఒక నాగబాబు ఎలాగో, అదేవిధంగా మరొక తమ్ముడు శ్రీకాంత్. అంత ప్రేమ వాత్సల్యం అనుబంధం మా మధ్య ఉంది. ఓ పైన ఉన్నావు, అక్కడున్నావు అనుకుని మాట్లాడుతున్నాను. చాలా సంతోషం. మా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక సినిమాలో ఒక అవకాశం వచ్చింది అని అంటే ఎవరైనా సరే కొంచెం బేరేజ్ వేసుకుంటారు, చెయ్యాలా చేయకూడదా అంటూ. ఇంకా అలాంటి లాజిక్లు తర్కాల్ని పక్కన పెట్టి సినిమా చెయ్యాలి అంతే. అన్నయ్య ఫ్యామిలీ సినిమా, అది అందరూ గోవిందుడు అందరూ వాడేలే కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ రోజున ఈ సరైన వాడు కానివ్వండి, ఏవైనా సరే చెయ్యాలి అంతే తప్ప ఇంకొక ధ్యాస ఉండదు, ఇంకొక వేరే ఆలోచన, ఇంకొక లేయర్ ఉండదు. అలాగా గుడ్డిగా తను ఈ సినిమా చేయటం పెట్టుకున్నాడు. ఆ రకంగా ఈ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం, చాలా మంచి క్యారెక్టర్ నాకు తెలుసు సినిమా. సో ఆ రకంగా తను కూడా పెద్ద మనసుతోటి ఈ సినిమాకి తన నటనతో, క్యారెక్టరైజేషన్ తోటి ఒక నిండుదనం తీసుకొచ్చేటువంటి శ్రీకాంత్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. అలాగే ఇక నటినట్లుగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తన అందచందాలతోటి నేను చాలా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేశాను. అంటే సినిమా బ్రూస్లీ చేస్తూ. సో అందులో అమ్మాయి ఇందాక మన బన్నీ చెప్పినట్లుగా అందచందాలే కాదు, తెలివితేటలే కాదు, మంచితనమే కాదు, మంచి బిహేవియర్ ఉన్నటువంటి హీరోయిన్. చాలా ప్రొఫెషనలిస్ట్. ఆ ప్రొఫెషనలిజం అన్నది ఉండటం అన్నది చాలా చాలా రేర్ క్వాలిటీ. ఆ రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళకి ఇంకా స్కైజ్ ద లిమిట్. వాళ్ళకి ఆ ముందుకు వెళ్ళటంలో వాళ్ళకి ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవు. ఆ రకంగా విజయపథంలోకి దూసుకువెళ్తున్నటువంటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఐ విష్ హర్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇక నటినట్లుగా వస్తే కనుక ఈ రోజున ఇక్కడ చూస్తూనే ఉన్నాం, జీవి, సాయి కుమార్, అలాగే పృథ్వీ గారు, ఇలా వీరందరికీ కూడాను ఏ నటినట్లు ఉన్నారో వాళ్ళ నటినట్లందరికీ, అలాగే సాంకేతిక నిపుణులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు అండ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక డైరెక్టర్, కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మన బోయపాటి శ్రీను. బోయపాటి శ్రీనులో ఆ యొక్క ఎనర్జీ కానివ్వండి, ఆ పట్టుదల కానివ్వండి, ఆ తపన కానివ్వండి, ఆ పరితపించే విధానం చూస్తుంటే శభాష్ అనిపిస్తుంది. నాకు బోయపాటి తన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ నుంచి కూడా తెలుసు. అసోసియేట్ డైరెక్టర్ సాధారణంగా మా స్థాయి హీరోలో గుర్తుంచుకోం. ఒక కో డైరెక్టర్ నుంచి డైరెక్టర్ వాళ్ళే గుర్తుంటారు. కొంతకాలం అయ్యేసరికి వాళ్ళు ఏ కొద్ది గొప్ప గుర్తున్న అది మర్చిపోతుంటాం. కానీ ఈ రోజు వరకు కూడాను ఆనాడు బోయపాటితో నాకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అనుబంధం నేను మర్చిపోలేను. ఆ రకమైన స్ట్రాంగ్ ముద్ర వేశాడు. అంటే ఉదాహరణకి అన్నయ్య సినిమా జరుగుతుండగా కొన్ని పాయింట్స్, లాజికల్ పాయింట్స్ కొన్ని మిస్ అవుతుంటే నేను అడిగేవాడిని డైరెక్టర్ బుచ్చా సుబ్బయ్య గారిని కానీ, కో డైరెక్టర్ని కానీ, ఏమిటి దీనికి ఎందుకు రావాలి, ఎందుకు ఇలా అరైవ్ కావాలి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు సమాధానం చెప్పడం తడబడేవాళ్ళు. పక్కకు వచ్చి చాలా వినమ్రతతోటి బోయపాటి శ్రీను, ఇది కారణం అండి, ఇలా అనుకున్నామండి, ఇలాగ బట్టి ఇది దీనికి అరైవ్ అయ్యామండి అని చెప్తుంటే చాలా కన్విన్స్గా ఉండేది. ఎవరి కుర్రోడు పైకి వస్తాడు ఖచ్చితంగా అనిపించేది. ఒక కన్విక్షన్ ఉండేది. ఆ రకంగా ఈ రోజున చూస్తే పక్కా మాస్ ఒక అడ్రస్ ఉంటే అది బోయపాటి శ్రీను. ఒక సెంటిమెంట్ని, ఒక డ్రామాని, ఒక ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ని, ఒక మ్యూజికల్గా కానివ్వండి, డైలాగు పంచుతో కానివ్వండి, ఏవైనా సరే ఎక్కడ బిగువు సడలకుండా ఉండేలాగా, పట్టు సడలకుండా ఉండేలాగా తీర్చిదిద్దుతాడు స్క్రీన్ ప్లేని. అంత వండర్ఫుల్ ప్రెజెన్స్ ఉంది. సో ఈ రోజున మాస్ హీరోలు ఎవరైనా మనకు తక్కువైపోతున్న తరుణంలో మా తెలుగు సినిమాకి మాస్ హీరోగా, మాస్ డైరెక్టర్గా ఈ రోజున వచ్చి భుజం కాసి తెలుగు ఇండస్ట్రీ స్టామినాని మరో లెవెల్కి తీసుకెళ్ళినటువంటి బోయపాటి శ్రీని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. బోయపాటి శ్రీను నిజంగా ఈ రోజున ఈ సినిమా సరైనోడికి సరైనటువంటి డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను. ఈ కథ ఫస్ట్ టైం నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు చెప్పాడు.
ఈ సినిమాయే కాదు, మీకు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు బోయపాటి శ్రీనుకు నాకున్నటువంటి ఆ తర్వాత ఉన్న జర్నీ. తను తీసినటువంటి సింహ కానివ్వండి, లెజెండ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు తను వినిపించేవాడు. వినిపిస్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని సజెషన్స్ ఏవో కొన్ని చెప్పేవాడిని. అవన్నీ కూడా తను ఎంతో స్పోర్టివ్గా తీసుకుని ఆ రకంగా ఆ సినిమాలో ఆ మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ, అలాగే ఆ నమ్మకంతో ఈ రోజున ఈ సినిమా కూడా నాకు చెప్పాలని ప్రయత్నం చేసి అరవింద్ గారు టైం మీద ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చి నాకు చెప్పినప్పుడు, గతం సినిమాల్లో అయితే కనుక నేను సజెషన్స్ ఇచ్చి ఈ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ రకంగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నానేమో కానీ సరైనోడికి నోరు మెదపలేదు. నోరు మెదిపి ఒకటే మాట అన్నాను, గో హెడ్, ఇది పెద్ద హిట్ అవుతుంది బోయపాటి, ఇంకేమీ ఆలోచించకు, ఈ సినిమా అంత పక్కగా నువ్వు దీన్ని చక్కగా దీన్ని అల్లేవు, చాలా బాగుంది, కథాంశం, కథనం ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా వెళ్తున్నాయి, గో హెడ్ అన్నాను. అతను చాలా ఉత్సాహపడ్డాడు. ఈ రోజున నాకు ఏమి చెప్పాడో దానికి 10 అంతలు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాడని నమ్మకం నాకుంది. ఆ విశ్వాసంతో ఈ రోజున ఈ సినిమా సరైనోడు చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని, అండ్ బోయపాటి శ్రీనుకి తనని మరొక లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళే సినిమా అవుతుందని, తన స్టామినా ఏంటో మరొకసారి చూపించిన అవకాశం ఈ సినిమా తనను కలగజేస్తున్న నమ్మకంతో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. బోయపాటి వెరీ గుడ్, బాగా చేశారు. ఇందాక అరవింద్ గారు అంటున్నారు మీ 150th సినిమా అయిపోయిన తర్వాత బోయపాటి గారు నాకు ఏదో ఒక లైన్ చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఉంటే కనుక ఆయన ఏమైనా ముందుగా ఒప్పించనా అని. అరవింద్ గారు మీ ఇష్టం అండి, నాకు అభ్యంతరం, నాకు చాలా మంచి అవకాశం. ఒక మాస్ హీరో, ఒక మాస్ డైరెక్టర్ కలిస్తే ఇక మాస్ అభిమానులను ఎలా అలరిస్తుందో చెప్పలేము, మీ ఇష్టం అన్నాను. ఇది నేను చెప్పకూడదు, ఆయన చెప్పాలి, కానీ అడ్వాన్స్గా నేను చెప్పాను. సో ఏమైనా సరే ఈ సినిమాకి మాత్రం ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ లక్. సో ఈ నెల 22వ తారీఖున సరైనోడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈ సినిమా 22వ తారీఖున మిమ్మల్ని అభిమానాలని పొంది ఇది ఖచ్చితంగా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ రోజున అందరి గురించి మాట్లాడి ఒక్కరి గురించి మాట్లాడకపోతే అది సరికాదు. ఆ ఒక్కళ్ళు ఎవరు అంటే ఆ ఒక్కరి గురించి మాట్లాడే ముందు నేను జస్ట్ స్లిప్ అయ్యాను. మా అరవింద్ గారి మిత్రుడు, నాకు కావలసిన వ్యక్తి, నా డైరెక్టర్ రవిరాజ పినిశెట్టి కుమారుడు ఆదిని ప్రత్యేకించి ఈ రోజున నేను ప్రశంసించాలి. ఒక హీరోగా తమిళ్లో రాణిస్తూ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా అదే రకమైన ఇమేజ్ తోటి పైకి రావాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారు. తన స్పోర్టివ్నెస్ చూస్తుంటే నాతోటి కంపేర్ చేసుకోవడం కాదు, కానీ నేను హీరోగా చేస్తున్న రోజుల్లో క్రాంతి కుమార్ రాఘవేంద్రరావు గారు మోసగాడు అనే సినిమాలో నాకు ఒక విలన్ పాత్ర ఇచ్చి చెయ్యాలి అన్నప్పుడు నిజంగా మనస్కరించలేదు, కానీ బలవంతంగా చేశాను. ఆ చేయటం వెనక నేను అనుకున్నది ఒకటే, క్రాంతి కుమార్ నాకు ప్రాణం ఖరీదు సినిమా ఇచ్చాడు, దానికి నాకు కృతజ్ఞత అంటూ ఉండాలి. తను కోరుకున్నప్పుడు నేను చేయకపోతే నేను కృతజ్ఞుని అవుతాను. నేను కృతజ్ఞుని అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా చెయ్యాలని ఒక విశ్వాసంతో నేను ఆ సినిమా చేశాను. ఒప్పుకునే ముందు కొంచెం సందిగ్ధంలో ఉన్నానేమో, కానీ ఒప్పుకున్న తర్వాత దాన్ని జస్టిఫై చేయడం కోసం నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేశాను. అలాగే ఈ రోజున తన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అంకుల్ లాంటి గీతార్స్ అధినేత అడగటం, ఆ పాత్ర కూడా తను ఇన్స్పైర్ చేయటం, ఆది ప్రత్యేకించి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఈ క్యారెక్టర్ చేయటం చూస్తుంటే కనుక హీఈస్ ఎ రియల్లీ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ దాన్ ద హీరోగా ఎలాగూ రాణిస్తాడు, ఎలాగూ తను ప్రభావం చూపిస్తాడు. కానీ ఈ రోజున ఈ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడం ద్వారా తనేమిటి, తనలోని నటన పటిమ ఏమిటి, తనలోని తృష్ణ ఏమిటి అనేది సుస్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ రకంగా ప్రత్యేకించి ఆది పినిశెట్టిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ అతని రకాలుగా నా బ్లెస్సింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాను. ఇక
ఈనాడు ఈ విజయోత్సవ సభ ఇంత ఇదిగా మనం జరుపుకుంటున్నామంటే కారణం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మా హీరోస్ అందరికి కూడాను చాలా వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. ఈ రోజున తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అందరి హీరోలకు కూడాను చక్కటి మ్యూజిక్ ఇస్తూ ఈ రోజున ఇంత యంగ్స్టర్ ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా తెచ్చుకున్న పేరు ప్రఖ్యాతలను చూస్తుంటే కనుక ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, ఎంతో సంతోషం వేస్తుంది. ఆ రకంగా తమన్ ఈ సినిమాలో కూడా ప్రతి సాంగ్ ఒక ఆణిముత్యంలా కొట్టాడు. ఒక్కొక్క సాంగ్ ఎంతో హుషారుగా ఉంది. అక్కడ కూర్చుని చూస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క సాంగ్ వస్తుంటే బన్నీ ఆగలేక డ్యాన్స్ చెయ్యాలని అనిపించకపోయినా సరే ముందు తర్వాత ఫినిషింగ్లో తనకి ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ వచ్చి చేసేద్దాం ఒక్కసారి చూపిద్దాం మన డ్యాన్స్ అని ఎలాగైతే ఇన్స్పైర్ అయ్యాడో తను చెప్పుకున్నాడు. నేను చెప్పుకోలేకపోతున్నాను అంతే, నాకు అదే ఫీలింగు. అక్కడ కూర్చునే తప్ప హుషారు ఆగటం లేదు. ఆ రకంగా ఒక చాలా జెంటిల్మెన్గా కూర్చున్న మన చేత కూడా మాస్ ఫీలింగు, మాస్ స్టెప్స్ వేయించేలాంటి ఒక ఫీలింగ్ని కలగ చేశాడంటే కనుక అది ఆ బీట్కి ఆ యొక్క ట్యూన్కి ఉన్న సత్తా. అంతటి చక్కటి ట్యూన్లు అందించి ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్స్ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అలరిస్తున్నటువంటి మ్యూజిక్, ఆల్రెడీ ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి మ్యూజిక్ ఈరోజు అంత పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ అయింది. కాబట్టి ఈ రోజున ఆ సక్సెస్ సభ ఈ రోజున ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాం. సో ప్రత్యేకించి తమన్కి మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని, ఈ సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చాడని చెప్పేసి ఇందాక డైరెక్టర్ గారు అంటున్నారు. అలాగా ప్రతి తమన్కి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇంకెవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించాలి. ముఖ్యంగా ఇంత సభ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరగడానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ తరలి రావడం కారణం, ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో ఈ సభ జరగాలని ఏ రకంగా అయితే గంటా శ్రీనివాసరావు గారు ప్రోత్సహించారో అల్లు అరవింద్ గారిని, అదే గంటా శ్రీనివాసరావు గారి ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకుంటున్నాను. 2 రాష్ట్రాల్లో కూడాను, తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండిట్లో కూడాను ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధి చెందాలి. హైదరాబాదులో, చెన్నైలో ఉండే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్కు వచ్చి అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సపోర్ట్ తోటి ఆనాడు నుంచి ఎలాగైతే కనుక అభివృద్ధి చెందిందో అదే రకంగా ఈ రోజున విశాఖపట్నం ఈ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్, ఈ అందమైనటువంటి సుందరమైన ఈ విశాఖలో ఒక గ్లామర్ ఫీల్డ్ అయినటువంటి ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధి చెందాలి అంటే కనుక మీరు రండి, మేము అన్ని రకాలు మీకు సపోర్ట్ చేస్తామని అంటాం కాదు. మేము ఈ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకు ఇస్తున్నాం, ఈ స్థలాలు అన్ని రకాలుగా మీ అభివృద్ధికి, మీ స్టూడియోల కోసంగా, మీ ఒక చిత్రపురి కాలనీలాగా మీకు ఉండే 24 క్రాఫ్ట్స్కి ఈ కాలనీ కట్టివ్వడం కోసంగా ఈ స్థలం కేటాయిస్తున్నాం. మీ స్టూడియోలకు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతర శాఖలకు సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామంటూ మీరు గిరిగీసి అన్ని రకాలుగా డీమార్క్ చేసి, ఇయర్ మార్క్ చేసి మీరు ఏర్పాటు చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి రావడానికి సంసిద్ధులై ఉన్నారు. అంటే మేము రావాలి అంటే కనుక మీరు వెల్కమ్ చేయడం కాదు, మాటల్లో చేతల్లో చూపించండి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను మన గంటా శ్రీనివాసరావు ద్వారా విన్నవించుకుంటూ, ఆ రకంగా ఈ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ కూడా స్థిరపడాలని, ఇక్కడ కూడా అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. గుడ్ నైట్, జై హింద్. ये सारे नोटू आया हिल जाए फ्लोर రంగు రంగు సైకిల్ ఎక్కి రింగు రంగం వచ్చినాడు పిల్లగాడు, ఏ ట్రింగు ట్రింగు బెల్లు కొట్టి ముందు సైడు ఎక్కమంటూ పిలిచినాడు. నువ్వు మంచి పిల్లగాడు కానీ నీ లోపులోటు కంది రోడ్డు, ఎత్తు పళ్ళం వస్తే నన్ను సిద్దు చేయకుండా ఊరుకోడ్డు. సూది గుచ్చినోడే మళ్ళీ నీకు దూది మండు రాస్తాడు, ఒక్కసారి వచ్చి చూడు. నాకు సరైనడు
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో సరైనోడు ఏప్రిల్ 22 వస్తున్నాడని చెప్పారు. పాటలు చాలా బాగున్నాయి. మరి మీ అందరి కోసం ఇంకా 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 ఉంది. ఇంకా ఎన్నో స్పెషల్ నెమ్మదిగా వెళ్ళండి. సో మరొక బ్యూటిఫుల్ అదిరిపోయే పర్ఫార్మెన్స్ మీకు రాబోతుంది. సో మీ అందరి కోసం రెడీగా ఉంది. సో మరి సూపర్ డాన్స్ రాబోతుంది. రష్యన్ బెల్లీ డాన్స్, ఒక స్పెషల్ డాన్స్ తో మా ముందుకు వస్తున్నారు, మీ ముందుకు వస్తున్నారు. అసలే జోష్ లో ఉన్నాం మనం అందరం. సో మరింత జోష్ ని పుట్టించడానికి రష్యన్ బెల్లీ డాన్స్ రాబోతుంది. సౌండ్ ప్లీజ్ భయ్యా. సాంగ్ ప్లీజ్.
సచ్ ఎనర్జెటిక్, రియల్లీ సూపర్. సో మరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో సరైనోడు సెలబ్రేషన్స్, ఆడియో సెలబ్రేషన్స్ మనకి ప్రజెంట్ చేశారు పారం గ్రూప్. అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు శ్రేయస్ మీడియా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, అలాగే ఇక్కడ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు అలాగే మీడియా పార్ట్నర్స్ కి కూడా. సో మీరు జాగ్రత్తగా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు, అలానే జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళండి. సో లవ్ యూ వైజాగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ నైట్. సో April 2nd సరైనోడు థియేటర్స్ లో 22nd థియేటర్స్ లో చూద్దాం. April 22nd. ఎనీవే వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, రియల్లీ మెగా అభిమానులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. One second.